يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يعم الدنيا ودين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى يا قوي يا متين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيب فانظر إلى المؤمنين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. اغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذيين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. واختم بعسى الختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزال رشح الجبين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى بقية الصحابة والتابعين وإمام التابعين إمام حسن البصري وإمام الجنيد البغدادي وسلطان الأولياء سيد عبد القادر الجيلاني الشيخ محمد بن عبد الكريم السمني المدني وخليفته الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ عبد الصمد بالمبني وإلى روح الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب المندلي وإلى روح قطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإمامنا محمد بن إدريس بن عثمان بن عباس الشافعي
وخليفتهم رافع والنووي وإلى روح إمام المجتهد ومقلدهم بالدين وإلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروعهم وإلى روح إمام التوحيد أبي الحسن الأشعري وأبي منصور ماتريدي وإلى روح جميع الأئمة مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا وعمنا وعماتنا وقرابتنا وجميع أخواننا المسلمين خصوصا لشيخنا حبيب عبد الله بن أبو بكر الحبشي وإلى شيخنا حبيب علي بن حسين العايدد وإلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وأن الله تعالى ينفعنا من بركاتهم وخصوصيتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم وكرامتهم وأن الله تعالى يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يشفي مرضانا ويؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا وأن الله تعالى يغفر ذنوبنا وييسر أمورنا وأن ينور قلوبنا وأن الله تعالى يبسط أرزاقنا وأن يغفر ذنوبنا وأن الله تعالى يتوفانا بحسن الخاتمة على هذه النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. أما بعد. Jamaah Majelis Ta'lim Sabilal Muhtadin rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita, memberikan kasih sayangnya kepada kita barataan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita kepada jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita bersyukur alhamdulillah pada hari ini di sore Jumat ini kembali kita bisa berkumpul di ruangan Majelis Ta'lim Sabilal Muhtadin ini, dan alhamdulillah kita walaupun sudah dituruni hujan tadi, Allah Ta'ala menyiram makan kita supaya suasana jangan terlalu panas, jadi disiram makan Tuhan, alhamdulillah taduh. Dan kita dites oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita jangan buruk sangka, jangan suudzon lawan Tuhan. Jadi hujan karena apa kesemuaan baik. Jangan kita kasal di hati, jangan kita asa kecewa di hati, semuaan baik. Nah, tuh ngarannya tuh ujian Tuhan kita hari hujan tadi. Ujian kayak apa perasaan hati kita? Apakah suudzon kah lawan Allah taala? Apa aja kayak ini majelis mati di hujan. Nah, ya Allah. Selasa tadi di wadah di Teratai, di wadah Bayhaqi hujan juga. Ini karena Jumat hujan juga. Nah, apa kira-kira? Jangan suudzon lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu karena kita melajarakan ilmu, jangan suudzon, melajarakan ilmu, jangan jahat sangka, terutama dahulu lawan Tuhan kita jangan jahat sangka. Semuaan baik apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada nang kedinginan, ada nang mariap dingin, terutama tuh nang jaga-jaga lalu lintas, jaga-jaga parkir tuh artinya kedinginan. Jadi kita kasihan lawan orang-orang nang jaga di jalanan, orang-orang nang apa saudara-saudara kita nang menjaga akan parkir mobil, saudara-saudara kita nang menjaga akan lalu lintas, nang menjaga akan jalanan supaya jangan macet karena keluarnya.
supaya jangan parkir tuh, supaya jangan semeraut lalu diaturakan segala macam, hujan-hujan maaturakan. Kada ada gajinya berapa sebulan 30 hari gajinya. Jadi itu. Nah, lalu kita mudah-mudahan para sopir-sopir, para pengguna jalan supaya tolong taati apa nang sudah diaturakan oleh nang maatur lalu lintas itu. Tolong taati akan. Nah, sama kayaknya insyaallah hari Selasa di Taratai itu, nah kayaknya tolong ditaati juga karena hari Selasa ini jumlah pengunjungnya itu kada kurang daripada nang diandang ini. Artinya banyak juga sama, bahkan mungkin lebih banyak lagi, kada tahu, kada bisa menghitung Bang Ulun. Kira-kira tah kalau diperkirakan kok banyaknya luar biasa juga nang di Taratai. Nah, minggu tadi kan sampai macet jalan. Jadi tolong kaina jangan semua jamaah nang di Taratai itu masuknya lewat Telaga Jingah. Jangan lewat Telaga Jingah hilir maksud ulun tuh. Jangan masuk di parak pembasuhan mobil atau pembasuhan sepeda motor, jangan di situ barataan masuknya. Tapi dibagi-bagi. Nah, mungkin nang datang di sini, nang datang di jalur Barikin, jalur Padang, jalur Pangambau, mungkin bisa masuk nang di parak pembasuhan sepeda motor itu. Tapi kena nang datang di Kadundung, datang di Kasarangan, datang di Jamil, itu masuknya di masjid. Nah, masuknya di masjid. Ada apa juga, ada jaga polisi juga. Kan di situ ada Kapolsek jan. Kadang mau makan Bang Kapolsek. Ya Allah, kada menjaga juga. Jadi kada bataha kita sudah di apa ngarannya, sudah diberikan keamanan oleh pemerintah. Jadi masuk aja di situ. Nang datang di Kadundung, datang di Kasarangan, datang di Tubau, datang di Jamil dan sekitarnya, itu lewatnya kalau bisa masuknya lewat masjid. Nah, adapun yang datang di wilayah apa ngarannya Durian Gantang, misalnya Benua Kapayang dan sekitarnya, itu bisa masuk lewat Taratai nang apa ngarannya tuh parak sate tenah nasi tetah. Nah, jadi situ ada 3 cabang jalan di Taratai ini. Insyaallah kalau sabarataan memasuki jalurnya masing-masing, insyaallah kada macet. Jadi apa ngarannya dievaluasi, sudah dilihat oleh nang penjaga lalu lintas minggu tadi, karena sabarataan masuknya lewat Taratai Telaga Jingah hilir sini, lalu jadi macet. Nang di situ kosong. Nah, jadi tolong minggu ini bisa dimasuki lewat jalurnya masing-masing. Kira-kira paham aja. Bila nang kada paham sampaikan kena, kalau nang kada turun ke sini tah, nang turun ke Taratai aja sampaikan kena barataan. Supaya jangan macet. Karena kelihatannya minggu tadi macet benar. Sampai ulun hendak keluar tuh sekitar parak maghrib sudah ulun keluar tuh masih banyak katanya. Luar biasa. Alhamdulillah, mudahan berberkah aja. Niat pasang baik-baik bahwa kita hendak menuntut ilmu, hendak mencari keridhaan Allah, hendak mencari keridhaan Rasulullah. Itu aja niat, pasang niat baik-baik. Insyaallah kita berberkah barataan. Nah, kemudian kita melanjutkan meneruskan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Yang ketiga, dan yaitu yang lebih tinggi, bahwa adalah sebab bagi zuhud itu membersihkan diri daripada berpaling kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling tinggi tingkatan zuhudnya nih. Kan nang menyebabkan zuhud itu 3 macam semalam tuh kala. Nah, ada nang orang zuhud karena inya takutan kalau disiksa Allah dalam neraka, amunnya kada zuhud itu kala. Menyaku kada zuhud nih, amun nyaku kada zuhud lawan dunia nih, amun nyaku gemar lawan dunia, kada zuhud lawan dunia, aku kayaknya bisa disiksa oleh Allah Ta'ala. Lalu inya berusaha untuk menjauhi lawan dunia, lalu inya berusaha untuk sekira jangan lagi terlalu cinta lawan dunia. Nah, itu yang pertama. Jadi inya takutan. Jadi alasan inya zuhud tuh apa? Alasannya
Karena takutan lawan siksaan Allah Ta'ala. Itu satu alasannya nih. Itu tingkatan zuhud yang paling rendah gitu. Ya kenapa mati zuhud? Karena takutan kalau disiksa Tuhan. Nah itu. Kita namanya perasaan kita nah pokoknya dunia ini kada tapi hendak lagi pang dunia ini amun kawa ku tinggalakan tu bang jangan tapi saka kapungi dunia beribadat lagi wahini berzikir lagi wahini dunia tu seadanya aja amunnya bacari aku ni dasar ada kepentingan akhirat tak pariannya tadi hati kita nih amun aku bacari ini untuk kepentingan akhirat tak gasan aku supaya kalau minta sampai zakat kena aku berzakat bersedekah kawa membantu orang kawa membantu fakir miskin kawa artinya niatannya niat akhirat jadi aku nang hendak bermewah-mewah kada hendak lagi nah pariannya tadi hati kita nih kayak itu tah cuma dorongannya tuh kenapa sebab dorongannya kayak itu tah dorongannya lantaran amun aku karena cinta lawan dunia aku takutan kalau disiksa oleh Allah Ta'ala nah itu kan zuhud juga sudah itu cuma zuhudnya itu masih tingkatan yang rendah nah tingkatan yang kedua yang tertinggi sedikit inya zuhud itu kenapa? Karena gemar lawan nikmat akhirat itu tingkatan yang kedua aku ini kada hendak lagi tapi hendak lagi berusaha nah aku berusaha seadanya aja aku berusaha nih bila aku berusaha juga nenggesan kepentingan akhirat tuh pang lagi kan ada aja usaha nah untuk kepentingan akhirat tuh gasan apa-apa banyak aja lagi mas ya jadi jangan diartikan orang zuhud tuh nang kada berusaha lagi kada maksudnya berusaha tuh kada hendak lagi nang mewah-mewah nang tujuannya hendak baharat pada orang kada lagi nya berusaha itu tujuannya gasan membantu orang gasan supaya beribadat gasan menyatur haji gasan umrah gasan ziarah gasan menjamu tamu karena kan namanya banyak berduit nyaman menjamu tamu ya kah nah dah jadi niatan itu tujuannya untuk akhirat terusnya berusaha tuh kalau dah hendak lagi aku gak senang dunia nih hendak berharap pada orang kenapa teh hati karena aku tahu orang nang zuhud itu disediakan Allah kena surga kalau orang nang zuhud itu disediakan Allah kena surga jadi niatannya inya hendak surga ada nang tadi zuhud itu takutan lawan neraka nang pertama tadi nang kedua ini zuhudnya itu karena inya hendak nang apa nikmat nang disediakan Allah surga mana haratnya nang pertama lawan nang kedua harat nang kedua nih nya kenapa nang kedua ini nang dibayangakannya nikmat nang kedua nang dibayangakannya nikmat nang kedua nih nang pertama tadi nang dibayangakannya siksa ya Allah lah nang dibayangakannya siksa tiap-tiap nikmat itu inya memaraki kasih sayang Allah Ta'ala memaraki rahmat Allah memaraki kasih sayang makanya ujar ulama orang nang beribadat karena harap itu lebih afdal daripada beribadat karena takut nah itu sudah kalah tahu di kisah-kisah bahwa orang nang sugih tuh nah itu kena ada tuh kisah di bawah tuh kena nah lo kada tapi hendak lagi jar aku nang seadanya lagi aku melakukan baca itu akhirat tepang lagi kada hendak nang indah macam-macam lagi mewah-mewah tuh nang sedang-sedang saja tah ya Allah nang seroden nah itu nang kedua tadi jadi nang kedua itu nang mendorong inya zuhud tuh karena inya hendak surga nah nang hendak surga tadi kada gampang-gampang surga tuh nang kayak pegarang surga tuh kada kau dibayangkan nengaran nikmat surga tah mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar itu surga tah nengaran surga itu kada pernah dilihat oleh mata kada pernah didengar oleh telinga dan kada pernah terlintas di hati manusia itu surga jadi amun pian tuh masih membayangkan kayak itu saku surga lah ya misalnya umpamanya pian melihat tuh pemandangan nang indah ta pemandangan nang bungas tuh misalnya melihatlah di manakah di TV kah misalnya melihat pemandangan nang bungas atau umpamanya pian kada tangkap manakah misalnya piknik kalau nang melihat pemandangan nang bungas tuh piknik kalau ngarannya misalnya ke Bali misalnya nyaman aja ke Bali kada banyak juga ongkos ke Bali mau tah kada banyak juga ongkos kada serenang berapit-rapit segala macam nah ke Bali misalnya ke Bali nang bujur-bujur ke Bali itu mau di Bali itu bungas bener pemandangannya
ada macam-macamnya, buasnya jar, gunungnya bagus benar, lautnya bagus benar, pemandangannya, hutan-hutannya bagus benar. Kayak ini saku surga, kada ada paparakan, kada ada paparakan. Malihat bebinian nang sing bubungasan, bebinian nang sing bubungasan, malihat bebinian nang bungas benar, kada kayak saya pokok bungas sabi saya, kada kau dibayangkan, oh kayak ini saku bidadari lah jar, kada paparakan, bisa, kada paparakan. Pokoknya kau ini sekolah bidadari aja kan ada melihat jan, melihat bibinian nang bungas benar, oh kira-kira inilah sekolah bidadari yang turun ke dunia. Oh ada harapan, kada paparakan, bungas lagi bidadari itu bungas lagi, kada ada, pokoknya kada ada, awak di awaknya tuh cacat sedikit aja kada ada bidadari ini, bening. Ada orang bayangkan ngaran bening tuh ya Allah. Nah, surga tuh kan kalau dibayangkan, ada kalau dibayangkan, lalu pian hendak merasakan nikmatnya surga tadi. Nang kita rasa-rasa surga itu luar biasa, pang indahnya luar biasa bagusnya, lalu kita kehendakan masuk surga. Nah, jadi kita beribadat, kita zuhud lawan dunia, kita gemar beribadat, kita tapi gemar lagi lawan dunia. Tujuannya semata-mata untuk hendak mencapai surga tadi. Nah itu zuhud tingkatan yang kedua ngarannya. Zuhud tingkatan yang kedua, dorongannya gasan zuhud itu tingkatan yang kedua sudah. Nah ini tanyaman sedikit pada takutan lawan neraka. Kalau orang takutan lawan neraka tuh asa digagahe. Ya kalau lah asa digagahe. Nah ulang contohakan semalam dah, contohakan semalam dah. Ya kalau halakian tadi dia dijanji ulah nang bini awas pian bila berokok awas jenang bini kan ada binian nang kata tala ada kayak itu binian dah nang kada katuju melihat lakian berokok ada, tapi ada juga pian binian tuh nang kada katuju melihat lakian nang kada perokok ada juga. Lakian tuh nang kada perokok dipadakannya banjir. Ya Allah ya Karim binian ada juga nang kayak itu. Macam kok aku ulun ini kada bisa berokok haro. Amun sak bibinian tuh nang kada katuju lawan lelakian nang kada berokok. Bibinian adalah kada katuju lawan lelakian nang kada berokok, berarti ulun salah satu daripada orang nang kada dikatujuinya. Sama kapan Nasruddin? Sama Nasruddin kada berokok juga. Ini Pak Hafiz kada berokok juga. Kita Pak Hafiz saya bertiga ulun mesti nang kada dikatujui bibinian. Marah. Ada aja nang katuju lawan di kita. Ngina mah dulu nah. Allah ya Karim. Ada juga padahal kan lakian kada berokok aja banjir. Mapang rokoknya nitu rokoknya nitu kada orang. Nah ianya orang rokok nang sebuting nitu ya kalau tetap biar nitu haka biar nang cipo-cipos rokok amun nang rokok nang sebuting nitu bereneh lagi yak sudah ngapa mah kita kasih itu terus nari hujan nih pang ya kira benar ini dingin dua lapis baju nah jadi dingin masa dingin alhamdulillah tak ada hujannya Allah kada batarus nampahin hujan tadi kayak apa perasaan pian tuh aja dulu lah. Bilanya asa nyaman aja hati, berarti masuk aja tuh pelajaran sudah. Jangan mau kayak ini, jangan mengeluh. Apa aja jangan mengeluh, itu Allah. Jadi nang lalakian tah, nang dijanji oleh nang bini, awas pian bila berokok. Jadi amun inya kada berokok itu lantaran takutan kalau disariki bini lain lawan kada berokok. Apabila inya bila kada berokok tuh akan dijanjikan na oleh nang bini bila pian ulun lihat kada berokok ujan nang bini nya nang bini kada sarik kada amun berokok kada sarik kada cuma bila nya pian kada berokok ulun lihat pian kada berokok kaina pian ulun tukarakan tapih nang harat, baju nang harat, jam tangan nang harat ulun tukarakan jenang bini nih. Nah lawan kena gasan ulun seorang jenang bini nang harat juga karena baju dasar nang harat, biha nang harat ujar nang bini juga kan
kan nikmat terus kala nang laki pacang ditukarakan nang bini pacang handak baharat juga pokoknya ulun bila pian hakon kada barokok pokoknya ulun ampeh bau hapak malam ampeh rupanya masing-masing bau hapak kira-kira tah gitu tah. Nah merasa nang kaya itu dua macam nih motivasi nang lelakian kada barokok tadi nang satu takutan kalau disariki bini nang satu takutan nang satu inya menghendaki kenikmatan nang diberikan oleh bini mana kira nyamannya kira-kira nyamannya perasaan dah kada barokok tuh lalu kada barokok tuh asal lapang plong nyaman. Nah itu kan contohnya kita beribadat tuh kayak itu kita beribadat lantaran takutan lawan neraka satu kita beribadat lantaran menginginkan nikmat surga dua lebih tinggi nilainya nang hendak menginginkan surga karena di situ ada apa ngaranya orang yang mengharapkan surga itu adalah melazimkan kasih sayang Allah karena ridha pasti sudah Tuhan orang yang masuk surga itu ya kalau nah kemudian yang ketiga dan yaitu yang lebih tinggi nah yang paling tinggi yang ketiga yang paling tinggi nilainya bahwa adalah sebab bagi yang zuhud itu membersihkan diri daripada berpaling kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inya kayak itu aja lagi zuhud. Tujuan inya zuhud itu lawan dunia nih. Tujuan inya zuhud lawan dunia nih. Inya hendak membersihkan dirinya daripada sesuatu nang hatinya itu menoleh kepada selain Allah. Mun bahasa kita nang ringkasnya inya hendak kada ada lagi lawan nang lain pandangan hatinya toh ingatan hatinya toh inya kada ada lagi lawan nang lain kecuali semata-mata kepada Allah itu aja lagi. Ini orang nang wali sudah bila kawan nang kain ini tingkatan orang nang wali bila pian kawa kain ini wali pian tak kada ada lagi pandangan kecuali hanya pandangan lawan Allah. Sedangkan surga neraka itu kan dipandangnya lagi. Nah, itu kan harat kalau sudah. Nya kada memikirkan, inya kenapa garang mati zuhud, takutan di neraka kada. Kenapa garang mati zuhud, hendak di surga kah? Kada. Nya kenapa garang mati zuhud? Aku nang penting ini perintah Allah. Aku lawan Allah Ta'ala aja lagi. Nah, ini apa? Nih, yang ketiga nih. Yang ketiga nih. Nah, karena membersihkan hati daripada nang selain Allah itu dan menghinakan akan barang yang lain daripada Allah Ta'ala ya, supaya hatinya itu menganggap nang lain daripada Allah itu hina. Nah itu kalau nang lain pada Allah tuh hina nang dunia kadang akhirat kajangkanya kadang mengganang lagi ya nang ujarnya nang aku nang ujar Rabiatul Adawiyah tuh kadang hendak di surga bukan takutan lawan neraka ini nang sudah makam wali ini kala mahinakan nang selain daripada Allah. Nang selain daripada Allah tuh inya kada jaka model kayak makan tuh kada ada lagi liur nang lain pada Allah Ta'ala tuh inya lawan Allah Ta'ala tuh aja lagi. Wah Masya Allah nang kayak ini nang harat bener nih ulun gin merasakan tuh kita memandir nih nah kita mau ucapakan nih kan merasakan nang kayak itu subhanallah lazatnya lah orang nang sudah diberi Tuhan nang sampai nang kayak itu tuh kada ada lagi pandangan kecuali lawan Allah. Bila lain daripada Allah dianggapnya sudah hina, dianggapnya sudah hina. Bama beribadat nak napa nak takutan lawan neraka oh masih rendah. Ba'amal beribadat hendak di surga oh masih rendah, surga tuh masih rendah. Nang harat napa Allah Ta'ala nang harat. Nah dan itu zuhudnya sekalian arifin. Ini zuhud nang ketiga ini zuhudnya orang arifin. Zuhud orang nang sudah arif billah, yaitu zuhudnya orang nang sudah mencapai makam wali. Orang arif billah ini makam wali sudah. Nah ini nang sudah pakai ini kada mikirakan kada ada lagi dunia ada dunia kada ada nya kada mikirakan lagi nang sugih nang berduit kada mikirakan lagi nya nang sakit nang senang.
nang gering, nang sihat, nya kada mikirakan lagi, nang dipikirakannya bila inya itu beserta Allah, itu nang paling perasaan nang paling menyenangkan lawan diinya. Nah makanya itu nang paling harat lah, nang paling harat dah. Rabiatul Adawiyah tuh binian aja. Munajat Rabiatul Adawiyah tuh, munajatnya Rabiatul Adawiyah lawan Tuhan dah. Kan binian aja orangnya. Ya Allah, ya Rabiatul Adawiyah. Ulun beribadat kepada Engkau ya Allah. Ulun mengerjakan apa-apa yang Engkau perintahkan ya Allah. Ulun menjauhi apa-apa yang Engkau larang ya Allah. Ulun beribadah kepada Engkau semata-mata karena ulun mengabdi dan cinta kepada Engkau, cinta kepada Engkau. Seandainya ulun beribadat ini tegeritik hati takutan lawan neraka, maka masukkan ulun ke neraka. Rabiatul Adawiyah tak. Seandainya ulun beribadat kepada Engkau ini lantaran ulun takutan lawan neraka, lalu beribadat kepada Engkau, maka masukkan ulun ke neraka. Seandainya ulun beribadah ini ya Allah ya ulun karena hendak di surga, jangan Engkau masukkan ke surga ulun. Mohon Rabiatul Adawiyah tak. Menurut sebagian orang wali mengatakan Rabiatul Adawiyah ini termasuk wali abdal, wali abdal. Wali abdal ini mau bibinian, lain kayak wali kutub. Wali kutub tuh kada mau bibinian, sama kayak rasul nabi kada mau juga bibinian, nabi kada mau bibinian, rasul kada mau bibinian. Tapi kalau wali mau bibinian, banyak kayaknya wali-wali bibinian, banyak kayak. Kisah-kisah banyak tuh kisah bibinian jadi wali ya Allah, banyak kayak. Ada kalau kisahkan anak Habib Saleh Tanggul tuh binian sampai sekarang masih hidup sih den. Berapa umur sih? Ratusan tahun. Hababah Fatmah sih den. Di Tanggul, Tanggul tuh Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Entah karena sih mengeluarkan kasyaf sih den, tahu sih den. Napa nang kita hajat datang. Ulun kalau salah 2 kali ke 3 kali kah bailang wadah siden mencium tangan siden dah tuha siden tuh anak-anak oleh Habib Saleh Tanggul, Habib Saleh bin Hamid dah. Habib Saleh bin Hamid nerancak di Hauli setiap bulan Syawal dah. Bulan Syawal mahal tuh, bulan Syawal mahal tiap tahun tuh. Ulun 2 kali nih aja nang kada tulak 2 tahun aja nang musim corona tadi pang nang kada tulak ke Tanggul tuh. Jadi bilanya haul tulak. Para paraknya kita tulaki juga. Nah para paraknya asal kita tahu aja, kita tetap kita tulaki juga. Haul taniran misalnya kita tahu. Cuma kita kada tahu nih taniran ini kebiasaan haulnya 5 safar, cuma kada ada undangan karena mungkin musim Covid ini kada untuk umum gitu nah. Ini kita taniran para parak sini ya Allah masih namanya banyak orangnya sok kumpul. Pengararnya lagi kelampayan dalam pagar. Nah, itu kita tahu dan kita nang musim kada Covid pang nang boleh orang banyak dah, nang boleh nang dihadiri oleh orang banyak dah. Nah, itu laki aja. Bagus benar kita menolaki haulan orang-orang wali. Karena kita menolaki haulan orang-orang wali itu termasuk berkahnya kita diberikan Allah berkah dengan madatnya orang nang dihauli itu. Di mana-mana kita duduk kasarana harus di muka duduk kelihatan di TV kada sarana teh ini sakajol kehendakan kelihatan di TV kada usah di mana ka duduk biar dibuncu-buncu di hihiga pisang asal jangan peparak sumur lah ngal parak sumur kalau tercabur ke sumur kena ngal deh abut panitia kena. Orang mana jurang tercabur ke sumur? Nah, jurang. Ini nang masih hari Jumat nih jarang. Artinya bagus saja. Nang masih hari Jumat menghadiri haulan tercabur-cabur ke sumur. Maras. Perjuangan dan doa. Hadiri itu bagus benar tak?
orang mahaul. Jadi ulun nang rancak hadir di Jawa nih 4 haulan di Jawa nih ngarancak mahadiri. Pertama haulan Tanggul Bib Soleh bin Muhsin bin Hamid, yang kedua Habib Muhammad bin Abu Bakar bin Muhammad Asgab Gersik, itu wali kutub juga siden. Yang ketiga haulan Guru Bangil Guru Surwani Abdan. Yang keempat haulan Sahibul Maulid Solo Bib Muhammad bin Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, nang mengarang Habsyi tah. Itu biasanya di Rabiul Akhir anu haulannya tah, Rabiul Akhir. Jadwalnya tah we jadwalnya, cuma nang musim Covid nih bener ya. Bilanya hendak tulak ka Jawa, cucu kurang hidung. Ya Allah nah. Itu Bang. Harus ada vaksin segala macam. Jadi ini tak tarwit sedikit nak ka Jawa. Nah, jadi tengah 2 tahun sudah para kada dicacariin nang di Jawa nah. Kada nang di kada kawa salah sedikit ditafsirakan nang lain. Indah mah ipek terus jar. Tengah 2 tahun sudah. Kada ada ka Jawa-Jawa ulun tengah 2 tahun. Nah, masih ada 2 bulan 3 bulan sekali dah ka Jawa. Tengah 2 tahun sudah. Sabar ya. Jadi orang-orang wali itu inya nang paling lezat, nang paling mulia, nang paling harat apabila inya lawan Allah itu aja. Surga tujuannya kada ada artinya amun kada di bawah karidhaan Allah. Ya kalau masuk surga tuh kalau kada karidhaan Allah kada ada artinya. Jadi nang dicarinya tuh ridha Allah. Ridhanya Allah nang dicarinya, hanya dimasukkan ke surga lalu nyaman. Pian tuh misalnya lah kada sejauh-jauh awan kawitan aja. Lawan kawitan adalah ini contoh pandangan orang wali nih. Orang wali itu nang dicarinya ridha Allah, kasih sayang Allah nang dicarinya. Makanya hidupnya itu ini nang dicarinya keridhaan Allah. Sekalipun manusia sabadataan kada senang lawan dirinya kada jadi masalah. Sekalipun orang kada nang katujunya lawan inya, tapi Allah katuju. Kan ini banyak nih manusia nang apabila hendak dikatujui manusia tapalampang lawan Tuhan. Ya kah? Apabila hendak dikatujui manusia tapalampang lawan Tuhan, ada nang kaita. Tapi bilanya hendak disenangi oleh Allah tapalampang lawan orang kampung, tapalampang lawan masyarakat, tapalampang lawan manusia. Mana nang diambilnya? Nang penting diridai oleh Allah walaupun tapalampang lawan masyarakat. Itu nang dipilihnya. Kenapa? Ini nang dipentingkannya itu karidhaan Allah. Karena kita hendak mencari karidhaan manusia, ada keputusan. Ya ulun misalnya lah hendak bacaan di mana-mana. Pembacaan hendak sekira orang katujuan sabadataan kada akan dapat, tidak akan dapat. Pasti ada manusia nang kada katuju. Itu pasti. Jadi jangan dicari jar banyaknya diendang manusianya, banyaknya diteratai manusianya, itu ukuran orang banyak katuju. Pariannya neh. Tapi jangan lupa banyak juga nang kada katuju. Ujar Imam Syafi'i, mencari keridhaan manusia itu bagaikan mencari unta nang habang. Adakah unta nang habang? Kada ada. Kada ada. Mencari keridhaan manusia nang sekira barataan orang katuju, kada ada. Pasti ada nang kada katuju. Makanya kita hati-hati di majelis. Nangaran orang munafik itu masih banyak aja. Kadang di zaman Rasulullah aja pang orang munafik tak.
masih gentayangan. Di zaman Rasulullah itu kan banyak nang bakaku sahabat nang amaraki lawan Nabi, tapi jeung Nabi itu munafik. Nya bisa kasih to da minto, kasih to da minto. Nang paling jahat tuh jeung Nabi Zul Wajhain, bemuha dua. Ya kah? Bemuha dua tuh nang paling jahat, Zul Wajhain. Kasine da minto bepander, kasubalah da minto bepander, itu paling jahat. Dan itu ada mulai di zaman Nabi Adam sampai kepada di zaman sekarang tuh ada itu manusianya. Jadi itu nang kita hati-hati. Makanya Rasulullah mengatakan, memperingatkan, hati-hati engkau, aku dan Nabi tidak takut kepada orang kafir. Aku kan khawatir lawan orang kafir, karena orang kafir itu nyata kafirnya. Nang kita khawatirakan tuh orang nang wujul wajhain, orang nang munafik, orang nang bermuka dua. Bila pandir lawan seorang, kisah baik lawan seorang. Pandir lawan kasubalah, menguyai lawan seorang. Tapi itu kada bisa hilang. Dan itu kita, cakap itu kita napa ya? Kita hakuni aja itu pasti ada sudah. Cuma berhati-hati benar ya, pertemuan orang nang kayak itu berhati-hati. Jangan nang pulgar benar ya Allah. Berhati-hati, nang apa-apa kisah dibuka rahasia lah, buka lawan wubuhan nang kakak itu habis sama seorang. Hati-hati kita berataan, ada aja nang kayak itu. Jadi orang-orang wali ini kadang memikirkan disenangi oleh makhluk, nang penting Allah ridha. Bila sudah Allah ridha, lezat sudah. Adakah imam-imam nang kada pernah menderita? Kada ada. Imam Hanafi pernah dipenjara, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Nah, cuma alhamdulillah kita ini kada lagi bawa penjaraan. Cuma tetap aja Bang Habib Rizik di penjara orang ya Allah. Padahal kita lihat sidin itu kada ada salah apa-apa. Habib Rizik itu apa salah sidin? Bujur kalau ulun bepandir nah ada nama nahakan nih majar sama nahakan nih guru pandirin itu ada apa soal bujur ya kalau apa salah sih dia cuma menurut hukum ada jarang kesalahan. Nah itulah wallahu alam. Maka itu aja, bilanya salah bilanya bujur dua kesimpulannya. Di akhirat kena tahuan aja tak, di akhirat kena tahuan. Nyam di dunia ini kau aja napa kulim kawah di dunia nih mereka yasa kawah hukum dituari kawah di dunia nih. Oh di akhirat kena kada kawan apa-apa lagi. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Muntung kada kawa pandir lagi kena, muntung ni kada kawa pandir lagi. Al yauma nakhtimu ala afwahihim, muntung dikantup Tuhan kada kawa pandir lagi, kada bicara lagi. Tapi wa tukallimuna aydihim, kami kawa akan bepandir je Tuhan tangan kena, tangan dikawa akan Tuhan bepandir. Nah tangan kena bepandir. Wa tashhadu arjuluhum, batis kena menjadi saksi bima kanu yaksibun, dengan apa nang pernah dikerjakan waktu di dunia. Nah itu nak ada kau kulim-kulim lagi. Itulah nama kita manusia nih, awalnya di kulim-kulim makan ditutup hari kawaja, tapi di akhirat kena kada kawan apa-apa lagi. Sabarataan kena barataan, tunduk barataan hanya orang-orang nang dikasihi Allah. Nah ini nang kita nang dikasihi Allah tadi. Jadi emang sudah dicintai Allah itu nang paling lezat bagi orang nang wali tadi. Bila kecintaan Allah, sekalipun makhluk kada katuju, sekalipun inya harus menderita, tapi inya Allah ridha lawan inya, itu nang dikehendakinya, itu nang paling lezat. Kada merasa lagi nih penderitaan tuh, kada merasa lagi kalau sudah Allah nang ridha, kalau sudah Allah nang cinta. Ini nang ketiga nih, zuhud nang ketiga nih nang dicarinya sekira lawan Allah Ta'ala aja lagi. Kadang mikirkan apa-apa lagi, bukan karenanya takutan lawan neraka, bukan karenanya hendak di surga kada, tapi inya hendak dicintai oleh Allah
Allah. Dan itu zuhud sekalian arifin, dan bahwasanya zuhud yang lebih sempurna pada tiap-tiap yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala pada dunia dan pada akhirat. Ini yang paling sempurna, nang samata-mata lawan Allah aja lagi. Dan kurang daripadanya, nang tak kurang sedikit, nang tak bawah, yaitu zuhud daripada dunia saja. Nah itu tak bawah sedikit, inya akhirat itu nanti diinginakannya. Inya zuhud lawan dunia aja, tapi inya tetap akhirat, inya hendak surga, takutan lawan neraka itu kan akhirat kelak. Orang tuh zuhud karena inya hendak lawan surga, karena inya takutan lawan neraka itu akhirat kelak. Nah, akhirat kalau berarti nanti kehendakinya tah ada nang tadi kada inya zuhud dunia, inya zuhud lawan akhirat pun zuhudnya. Surga aja kali tulihnya nya nang penting lawan Allah. Nah dari surga ini zuhud kedua-duanya. Nah lo nang nomor 2 nang tak bawah sedikit inya nang zuhud lawan dunia, tapi lawan akhirat inya kada zuhud. Nang kayak orang kebanyakan ya. Nanya zuhud lawan dunia tuh kan harat benar sudah. Zuhud lawan dunia tuh kan harat benar sudah. Karena inya hendak mendapatkan akhirat tuh kan harat benar sudah. Cuman nang nomor 2 ini, nang nomor 3 iya nang lawan akhirat gerinya zuhud, nang pentingnya lawan Allah itu maksudnya ta. Sama ada harta atau kemegahan atau bersedap-sedap atau lainnya, pokoknya zuhud lawan dunia bisa. Nah nang tak kurang daripada ini zuhud daripada harta saja. Ada juga orang nang kaita nang tak bawah lagi sedikit tak inya lawan harta kada kakapingin, zuhud lawan harta tiada pada kemegahan. Nah amalnya kemegahannya kada zuhud. Ada juga lawan nita nang kayak nita ke bawah lagi nih nilainya. Amun hartanya kawah aja kada hendak nang indah memegah-megah, kada hendak nang apa bermewah-mewahnya, seadanya aja, sederhana aja. Tapi kan amun soal masalah kamegahan nang maksud kamegahan nih dituhaakan orang jadi kehormatan. Nah maksudnya kehormatan. Nah tuh ingin tetap menghendaki hendak di orang ketua ini, hendak di orang ketua anu suka benernya sebagai tah. Artinya ini lawan harta inya kawa zuhud. Lawan harta inya kawa zuhud. Kawa aja inya kada hendak harta. Kawa aja inya kada hendak banyak berduit, kau aja seadanya hanya sederhana. Tapi amun kehormatan masih inya hendak. Nang ditutuha akan orang ketujuh benernya tak. Caka di orang kepala ahoy nampakah hanya ketujuh. Nah itu ngarnya belum zuhud lawan kemegahan. Eta. Nah sudah. Dan lainnya atau zuhud pada setengah perkara tiada pada setengah yang lainnya. Dan yang akhir ini sadaib daib zuhud. Nang selamah-lamah zuhud iya nang tadi inya awan dunia kawa aja zuhud cuma berpilih juga. Nah harta atau nang inya kawa menjauhi. Tapi masalah kehormatan, masalah kemuliaan masihnya menghendaki, nya tuh bacaan berita tinggal al mukarram wal muhtaram orang menghormati tah lalu anu masam muha aku jangan kada lawas ceramah hari ini, aku sudah tengah jam aja ceramah. Pokoknya apa? Oh sakalnya protokol kada tabuat al mukarram wal muhtaram tuan guru Haji Murjani al alimul fadil LC dibuat pulang. Nang kada bayi LC nya hendak kita buat LC, artinya apa LC itu lucu. Hanya macam-macam adalah gelar tah. Sudah dibuat orang tiktal, dibuat orang semuaan disambati orang al mukarram wal muhtaram. Boh ada kisah ceramah kedua belah tangannya tak pakai sajam kada bahayut setinggal al muhtaram wal mukarram tadi mamanit ceramah ada tak. Hati-hati bener ya Allah. Berarti kan anak ente mulia akan juga dah. Anak ente mulia akan.
Nah itu sedaib-daib zuhud, karena kemegahan itu lebih lezat dan lebih diinginkan daripada harta. Orang banyak amunnya kemuliaan di sisi makhluk nih, atau kehormatan tadi, ini salah satu harta pada harta ikam. Ya Allah, harta pada pesugihan. Orang sugih itu belum tentu dihormati orang, diciumi orang tangan segala macam, tapi sudah kemuliaan. Jadi banyak yang menginginkan kemuliaan. Harta kau aja meninggalkan, tapi mulia banyak nah hendak. Nah lalu ada penyakit hubul jah, penyakit hubur riasa, penyakit katujuh hendak apa ngarannya hubul jah tuh katujuh dimuliakan orang, katujuh dihormati orang, katujuh dikakapala akan orang. Tuh ada itu penyakit batin, itu penyakit batin, penyakit batin. Itu penyakit tuh, bilanya kita ada bayi sini tuh laka-lakas dia ubatnya, cari ubatnya. Nah maka zuhud padanya lebih utama kita zuhud daripada kemuliaan dibanding lawan zuhud daripada harta. Nah itu lebih utama itu. Nah ini masalah zuhud nih. Nah, jadi ujar kita ada hadis Rasulullah yang penting kita hidup nih lah. Kita kada hendak inta mulia akan orang, kada hendak dimulia akan orang, cuma jaka inya kawa hidup kita ini baguna bagi orang lain. Ya kala baguna, khairun nas anfa'uhum linnas. Baguna. Yang apakah baguna? Artinya kita ini dipakai orang, kita ini di amun kita kadada tuh orang asa kehilangan. Nah baguna tuh berarti kala kadada ujang alih bana kita kadada si ano. Nah itu orang yang mulia menurut Nabi tak. Ulun membacakan hadisnya. Nah ada hadisnya sini nah. Waruya an Umar radhiyallahu taala anhuma marfu'an, diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, hadisnya marfu'. Artinya Umar bin Khattab nih. Ujar Sayyidina Umar, Nabi mengatakan ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Itu hadisnya tuh, hadisnya panjang. Ahabbun nasi ilallah, nang paling dicintai oleh Allah, manusia nang paling dicintai oleh Allah yaitu orang nang bermanfaat bagi manusia nang lainnya. Siapa nang bermanfaat tuh? Berarti orangnya katujuh batu tulungan. Jadi bila kita nih kada dihihiran akan orang di kampung tuh, artinya kada dihihiran akan orang tuh maksudnya karena kita juga karena kita juga kada ada menolongi orang, kada bisa bertulungan. Nah akhirnya di kampung tuh kada dihihiran akan orang, berarti kurang bagus manusia itu. Anfa'uhum linnas. Nah kan manfaat ini macam-macam, bisa manfaat ini berupa tenaga, bisa berupa pikiran, bisa berupa harta, bisa berupa doa. Ada juga kan macam-macam masing-masing nih bermanfaat nih. Malah hari hujan nah, amal hari hujan dah lambat ampihnya sedikit, biar ampih kada kau bulikan juga. Ya Allah, lambat ampihnya nih, mau hujan nih. Ampihan kada kau belikan juga, rahmat turun. Kisah Abu Nawas nih. Nah, binian nang raja kalau kisah aku mengisahkan Abu Nawas binian nih. Abu Nawas nih pintar orangnya. Jadi Abu Nawas berhujan, bulik berhujan nih. Inya Abu Nawas hendak lakas bulik di orang aroh nih. Orang aroh tuntung bola kalakas saya Abu Nawas nak bulik. Napa jurang Abu Nawas berhujan maka bulik kedua payung. Uja Abu Nawas, hujannya rahmat, jangan hendak bawa payungan. Bepayung tuh takutan kan rahmat ngarannya. Uja Abu Nawas nih.
Lalu Abu Nawas turun berhujan. Jadi ujar orang umah Abu Nawas berhujan-hujan kada berpayung nah ianya payung kada ada Abu Nawas. Payung kada ada. Jadi ujar Abu Nawas kada usah bawa payungan. Nih hujannya rahmat. Jadi jangan takutan lawan rahmat Tuhan. Nah, ini Abu Nawas nak bulik lakas. Berpayung kada ada. Lalu pulang nang lawas sabulan 2 bulan ada pulang orang tak kumpul Abu Nawas hari hujan pulang Abu Nawas kada bulik Abu Nawas mahadang tadoh ay jarang Abu Nawas maka bunyi ujar ikam dahulu rahmat napa ikam mati kadawane bulik berhujan ini Abu Nawas satu mariap dingin awak Abu Nawas mariap dingin awak emang ngaran pintar ikam Abu Nawas nih ada jawabannya pulang ayo ujar orang Abu Nawas ikam dahulu madahkan rahmat nih ayo turun apa ikam kada aja Abu Nawas tahulah hujan ini rahmat kalau ninang basapai di halaman ini rahmat Tuhan yang dijajak amun menjajak hujan tuh Abu Nawas sama kayak menjajak rahmat Tuhan itu memuliakan rahmat Tuhan jangan dijajak kok Abu Nawas nah jak Abu Nawas ini bungul pintar sama kayak orang gila nang dahulu tuh para kisah nyata bukan madahkan Abu Nawas gila kada itu kisahnya ujar Abu Nawas ini rahmat Tuhan nang banyu nang di halaman ini rahmat Tuhan jangan dijajak rahmat Tuhan kan Abu Nawas pintar benar cuma Abu Nawas ini kisah nang anu aja kisah kan raja kalah tarus raja dapat Abu Nawas nih ujar aja bilanya kawai kan menangkap kantut kok itu kalah itu kisahnya bila ikam kawa ujar aja menangkap kantut kok Abu Nawas saya ikam ku beri hadiah mau ujar Abu Nawas di mapa aku menangkap kantut raja nih mikirakan menangkap kantut raja di mapa maka ujar aja ikam wajib bilanya kada bisa ikam ku bunuh ku pancong leher ikam tapi bila ikam kawa ku beri hadiah jar Abu Nawas raja enah ketawakalan bakantut dan ikam harus dapat menangkap kantutku ujar raja lalu raja bakantut aja Abu Nawas Abu Nawas nih kayak nang kipar menjaga bal nih tuh Abu Nawas nih bisa juga apa itu nama saya orang main bal kipar menjaga bal tuh ya Allah jar hendak menjamba bakantut aja Abu Nawas bakantut kalau mahajan raja nih bakantut raja but bakantut cap tangkap Abu Nawas nih kisahnya nih walau Abu Nawas menangkap luput jambak lagi luput pulang kisahnya nih sampai ke bubuh mija Abu Nawas mengapungi sampai ke bubuh lemari sampai disintar oleh Abu Nawas di bubuh lemari ujar Abu Nawas iya nek apa situ bukahnya nah sakalinya berubus Abu Nawas keluar istana buka raja itu kasih tuh nah hadang lolah pian ulun menangkap Abu Nawas tuh buka keluar tuh nah buka Abu Nawas buka keluar kantutnya buka keluar istana terus ambah ke belakang sakalinya di belakang istana tuh ada kabun paring di belakang istana tuh ada taman rupanya di situ ada kabun paring tatak Abu Nawas paring sedikit tok tatak Abu Nawas sarwas paring bahira Abu Nawas di paring bahira Abu Nawas bat dihirai oleh Abu Nawas paring tadah tukop oleh Abu Nawas bawa kan raja alhamdulillah raja dapat ujar Abu Nawas dapat tuh di sultan deh dapat padang paring deh dapat mak ujar raja dapatlah dapat nah ujar Abu Nawas ayo am ujar raja buka am nah ujar Abu Nawas cium buka cium baunya udah mirip aja kan di raja juga kan artinya sama aja nih kan Abu Nawasnya paham aja ujar Abu Nawas nang andi aku gumbili makanan andi raja sate kira-kira kok kurang lebih aja baunya kayaknya dicium oleh raja iya cuma ujar raja napa nang bako tuh napa
di dalam tuh. Nah bako anda barat uja Abu Nawas kantut pian tadi rajae buka ke belakang, imbah buka ke belakang taranjah batang pisang. Taranjah batang pisang tuh kan batang pisang tuh dingin, lalu jadi bako kantut pian tadi. Nah di situ ulun dapat menangkap kantut pian bako. Oh jeraja demin tuah masuk akal jeraja. Aku belajar IPA bari kayak itu juga. Artinya bila inya apa? Bila inya benda gas itu tak masuk kanang dingin akhirnya jadi benda cair, bisa jadi padat bapak, bisa jadi benda padat. Oh jeraja bujur taranjah batang pisang tadi Abu Nawas. Iya aja Abu Nawas taranjah untung kan taranjah kulkas nanti dah anu benar. Han Abu Nawas, kepintaran Abu Nawas. Allahu Akbar. Ingatakan itu jangan Abu Nawas saja, diingatakan lah. Nah, jadi apa ngarannya orang nang bermanfaat itu orang nang berguna bagi orang lain. Jadi ada kayaknya bergunanya itu dengan pikirannya. Orang bila napa-napa aja minta pikiran lawan siden. Nah, berarti berguna ya kalau Nasruddin. Nah, ada orang itu nambah guna tenaganya lawan orang lain. Bila inya tuh lawan orang tuh batu tulungan benar tenaganya berarti berguna juga. Ada nang apalagi doanya. Nah mungkin tuan guru kada kawa manggini iman ungkih kayu orang hendak bakawinan iya kah, mungkin kada kawa tuan guru namanya manunggini iman ungkih kayu manggini segala macam orang batajak sarubong, tapi sih mendoakan itu berguna juga. Bila orang datang tak doakanlah gurulah doakan, itu artinya berguna bagi orang lain. Ada nang kada bisa berdoa dengan tenaga, ada nang lawan duit, ada nang lawan pikiran. 4 macam ini jangan sampai kita kada ada mendermakan lawan orang lain. Jadi nang 4 macam ini nah kita bisa berdoa, doakan orang lain, berguna juga gasan orang. Kita banyak duit, sumbangkan gasan orang lain, berguna juga ngarannya. Kita ada punya tenaga, bisa ada beisi kebisaan, jangan sampai dipamalarakan beisi kebisaan nih. Bisa nang apa aja, jangan pamalar. Orang berguntung royong umpate. Nah, kemudian apa lagi? Nang keempat tadi dengan KO, ya kah? Keuangan, tenaga, doa, pikiran. Nah, buah pikiran ketujuh bisa menasihati orang. Orang tuh bila ada masalah-masalah datang lawan sidin minta nasihati, minta gagasan apa, itu ngarannya bermanfaat bagi orang lain. Jangan kita ini hidup kada bermanfaat bagi lingkungan kita tuh jangan. Karena ujar Nabi, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas, nang sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang nang paling banyak bermanfaat. Makin banyak manfaatnya bagi orang lain, makin mulia, makin dicintai oleh Allah. Inya itu berdoa bisa, tenaganya hapun jo magini di orang, lawan duitnya pulang keluar, makinannya hamharatnya. Nah, ya Allah, makinannya hamharatnya, makinannya ham dicintainya oleh Allah taala. Nah, kemudian lagi ada sesambungannya, kayaknya bilang kita sambung aja karena ahabbul a'mali ilallah ya azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala kulli muslimin. Perbuatan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla ialah menggembirakan hati orang lain. Nah, itu ketujuh Tuhan ketujuh benar menggembirakan orang. Karena insya Allah kita terusakan itu. Amalnya ingat tahu lon. Kalau nggak ada berjanji jawab lah, karena aku mengatakan karena minggu dudi. Nah, udah berjanji udah minggu dahulu. Bah, guru ini jatah masuk anu juga. Berjanji mah ingkari. Kau yang berjanji kau juga yang mengingkari. Kada ulun bilanya ingat kan kita sambungkan hadisnya tah tunggal dikitan. Nah cuman yang penting pelajaran kita terusakan. Nah adapun di teratai nang kita baca kitab Hidayatus Salikin adalah teratai nang kita baca kitab Hidayatus Salikin. Jangan Sairus Salikin lain Hidayatus Salikin. Halus saja kitabnya karangan si Abdul Samad Palimbang. Dulu pernah juga dibaca di sini tahun berapa? Mungkin puluhan tahun telah lewat juga tamat sawat udah. Jadi kita bubuliki pulang di teratai ambil berkahnya tuh. Nah kira-kira ingin sini banyak yang bisa ulun sampaikan. Banyak-banyak minta maaf, minta ridha. Terima kasih kepada nang membantu ulun sabarataan anak-anak ulun barataan nang manggini di parkiran, nang manggini di lalu lintas, manggini baurak tikar, bagulung tikar, bawa barasih dan sebagainya.
amun kada bebuhan pian barataan manggini ulun kada ada artinya apa-apa. Jadi ulun mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan Allah membalasakan lawan pian barataan dengan surga, dan kita barataan mudah-mudahan dikabulkan hajat-hajat kita nang hadir kita barataan, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa abah mama kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, dan mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita diberikan juga berkah kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita dan cucu-cucu kita barataan orang yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan kita barataan pada ketika Allah mengakhiri hayat kita nantinya kita digolongkan oleh Allah termasuk orang yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa thana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal, walhamdulillahi ala kulli hal, walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah.